श्री जगन्नाथ और शिला ब्रह्म श्री लोकनाथ देवंकर श्री चरण कमल मोर शतकोटी प्रणाम। दारु ब्रह्म एवं शिला ब्रह्म मध्य निबिड़ भाव प्रेम अतुट बंधन बांधि देथिबा परम कारुणिक मोर मार्गदर्शक श्री गुरुदेवंकर चरण कमल मोर शतकोटी प्रणाम। प्रभु श्री जगन्नाथ प्रभु श्री लोकनाथंकर भावधारा अनुप्राणित होइथिबा समस्त रस पिपासु भक्त मानकर श्री चरण कमल मोर शतकोटी प्रणाम। मनुष्य जन्मर सार्थकता हेउछि प्रभु पादरे निजको संपूर्ण भाव समर्पण करिबा एवं तांको मध्य प्राप्त करिबा एवं भगवानकर भावधारा को समस्त जीव जगत रे प्रकटित करिबा प्रभुंकर नाम महिमा को प्रचार और सुदूर प्रसार करिबा प्रत्येक जीव भितरे शिव को अनुभव करी जीवे जीवे शिव सेवा करिबा श्री जगन्नाथ श्री लोकनाथंकर भावधारा रे मानवर देवत्व परिप्रकाश करिबा नीलाचल संस्कृतिर आदर्श समग्र देश रे सत्संग अनुष्ठान करिबा युव चरित्र गठन करिबा दातव्य स्वास्थ्य सेवा माध्यम रे शिव ज्ञानी जीव सेवा करिबा। तेणु प्रत्येक आदर्श भक्त मानकर मध्य प्रेम ज्ञान त्याग साहस शक्तिर संचार हेले प्रभुंकर कार्य सुदूर प्रचार प्रसार मध्य होई परिबो। सबुरी मूल रे रही श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धारे मिलंती हरि तर्के बहुदूर। एई न्याय रे प्रभुंकर श्री चरण वंदन। स्कंद पुराण रे उत्कल खंड बा पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य रे भगवान विष्णुंकर ब्रह्म को पुरुषोत्तम क्षेत्र को जीवार आदेश करिबा नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण नरश्रेष्ठ नर वाग्देवी माँ सरस्वती तथा महर्षि वेदव्यास को नमस्कार करी तत्परे भगवानकर विजय कथारे परिपूर्ण इतिहासर पुराण आदिर कीर्तन करिबा। मुनि कहउछन्ति हे भगवान आपण समस्त शास्त्र रे तत्वज्ञ समस्त तीर्थर महत्व को आपण जानिछन्ति। पुरुषोत्तम क्षेत्र परम पावन जेउठारे भगवान लक्ष्मीपति विष्णु मानव लीलार अनुसार काष्ठमय विग्रह धारण करी विराजमान करिछन्ति जहांको दर्शन करिबा मात्र ही समस्त को मोक्ष प्रदान करिथाए समस्त तीर्थर फल मध्य प्राप्त होइथाए। तांकर महिमा को एथिरे विस्तार पूर्वक वर्णना करंतु जहाँकि प्रत्येक जीवंकर मंगल हेब एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग मध्य प्राप्त हेब। जैमिनी ऋषि कहिले हे मुनि माने यह अत्यंत गूढ़ रहस्य गोपनीय वार्ता जहाँकि मु कहूची तुमे मन ध्यान पूर्वक श्रवण कर। यद्यपि ए भगवान दारु ब्रह्म श्री जगन्नाथ महाप्रभु सर्वत्र व्यापक समस्त को उत्पन्न से करिथांती तथापि एही परम उत्तम पुरुषोत्तम क्षेत्र एही महात्म्य जगदीश्वरंकर साक्षात स्वरूप अटंती। सेठारे से स्वयं शरीर धारण करी निवास करिछन्ति। एणु एई क्षेत्र को भगवान निज नाम रे प्रसिद्ध करिछन्ति। एई क्षेत्र 10 योजन विस्तारित। एहांकर प्रादुर्भाव समुद्र जलर होइछि तथा एहार सबुआडे बालुका राशि रे परिव्याप्त होइछि। एहार मध्य भाग रे महान नीलागिरी
ଏହି ତୀର୍ଥର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବର୍ଦ୍ଧନ କରୁଛି। ନୀଳସିନ୍ଧୁ ତୀରରେ ନୀଳଗିରି ପର୍ବତ ଉପରେ ନୀଳସୁନ୍ଦର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରୀ ନୀଳ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ୱୟଂ ନୀଳାଦ୍ରିନାଥ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କାଳରେ ବରାହ ରୂପଧାରୀ ଭଗବାନ ଏହି ପୃଥିବୀକୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରୁ ବାହାର କରି ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ପର୍ବତ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମ ଭଳି ସମସ୍ତ ସଚରାଚର ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କରି ତୀର୍ଥ, ସରିତା, ନଦୀ, କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତତ୍ପରେ ସୃଷ୍ଟିର ଭାରରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ସେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ତ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ଆଧି ଦୈବିକ, ଆଧି ଭୌତିକ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାର ତାପରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ସଂସାରରେ ଜୀବମାନେ ଏଥିରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଚାର କରି ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମନରେ ଏହି ଭାବନା ଆସିଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୁକ୍ତିର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ତବନ କରିବି। ତତ୍ପରେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ସେହି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦାକୁ ଧାରଣ କରିଥିବା ଜଗଦାଧାରଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ହେ ପାଳନକର୍ତ୍ତା ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଆପଣଙ୍କ ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏଣୁ ହେ ଜଗନ୍ମୟ, ନିଜର ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆପଣ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ମାୟାରୁ ମହତ୍ଵ ଆଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ରଚନା ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବେଦ, ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍ବେଦ ଏହି ତିନି ଭେଦରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛି, ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁବନକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆପଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ, ସ୍ଥୂଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ, ହ୍ରସ୍ୱ, ଦୀର୍ଘ ଆଦି ଯେକୌଣସି ମଧ୍ୟ କିଛି ବି ବସ୍ତୁ ନାହିଁ। ହେ ଭଗବାନ, ତିନି ଗୁଣର ବିଭାଗ ପୂର୍ବକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ଚରାଚର ଜଗତ ଅଟନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏହିପରି ଯେପରିକି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହିଁ କଙ୍କଣ, କୁଣ୍ଡଳ ଆଦି ରୂପରେ ବିଭାସିତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ପୋଷକ ଆଉ ପୋଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ହିଁ ଆଧାର, ଆଧେୟ ଏହି ଦୁଇର ଧାରଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ କର୍ମ କରେ, ଆଉ ଆପଣ ହିଁ କରୁଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଗତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଗଦୀଶ୍ୱର, ଆପଣ ଏହି ଜଗତର ଗତି ଭର୍ତ୍ତା ସାକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଚରାଚର ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ହିଁ ଅଖିଳ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ହେ ଦୟାମୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ମୟ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କର ଶରଣରେ ଅଛି। ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ଏହି ସ୍ତୁତି ପରେ ମେଘ ସମାନ ଶ୍ୟାମ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଆଦି ଚିହ୍ନରେ ଉପଲକ୍ଷିତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱୟଂ ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ଆରୂଢ଼ ହୋଇ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ କମଳ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ପ୍ରକାଶମାନ। ନୀଳ ସରୋରୁହ ନୀଳମଣି ନୀଳ ନିରଧର ଶ୍ୟାମ ଲାଜହିତ ন শোভা নিরেখি কোটি কোটি শতকাম কোটি কোটি শতকাম জল স্থল বন গিরি আকাশ তুম শোভা ସବୁଠାରେ ପ୍ରକାଶ। ବ୍ରହ୍ମଦେବଙ୍କର ସ୍ତୁତିରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଦେବ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍,
ତୁମେ ଯେଉଁ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋର ସ୍ତୁତି କଲ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଲା ପରି ମନେ କାହିଁ ହେଉନି ତ? ତଥାପି ଯଦି ଏହା ପାଇଁ ତୁମର ଉଦ୍ୟୋଗ ହେଉଛି ତେବେ ଯେଉଁ କ୍ରମରେ ଏହା ସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଏହା ତୁମକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତ ମୋ ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗତ ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁମୟ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ରୁଚି ରହିଛି ସେଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ରହିଛି। ଏଣୁ ତୁମର ମନୋବାଞ୍ଛାର ସିଦ୍ଧିର ଉପାୟକୁ ମୁଁ କହୁଛି। ସମୁଦ୍ରର ଉତ୍ତର ତଟରେ ମହାନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ତାହା ଏହି ଭୂତଳ ଉପରେ ସବୁ ତୀର୍ଥର ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିଧାରୀ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ନିବାସ କରିଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ ଜନ୍ମରେ କରାଯାଉଥିବା ପୁଣ୍ୟର ଫଳକୁ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ହେ ବ୍ରହ୍ମଦେବ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯେଉଁ ନୀଳ ପର୍ବତ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇଛି ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପରମ ପାବନ ଅଧେ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଆଉ ଗୋପନୀୟ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିବା ମୁଁ ଦେହ ଧାରଣ କରି ନିବାସ କରିଛି। କ୍ଷର ତଥା ଅକ୍ଷର ଦୁହିଁଙ୍କର ଉପରେ ଉଠି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି। ମୋର ଏହି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଓ ପ୍ରଳୟରେ ମୋର ସ୍ୱରୂପରେ ହିଁ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରଳୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କେବେ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଚକ୍ର ଆଦି ଚିହ୍ନରେ ଯୁକ୍ତ ମୋର ଏହି ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖୁଛ, ଯେପରି ସ୍ୱରୂପ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛ ନା, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବ। ନୀଳାଚଳର ଭିତର ଭୂମିରେ କଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଥିବା ଅକ୍ଷୟ ବଟର ଜଳ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ରୋହିଣୀ ନାମକ ବିଖ୍ୟାତ କୁଣ୍ଡଟି ଅଛି ତାହାର କିନାରରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମୋ ପରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଯେ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରେ ସେ ତାହାର ଜଳରେ କ୍ଷୀଣ ପାପ ହୋଇ ମୋର ସାଜୁଜ୍ୟକୁ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ହେ ମହାଭାଗ, ସେଠାକୁ ତୁମେ ଯାଅ, ସେହି ତୀର୍ଥରେ ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବ, ଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ଧ୍ୟାନ କରିବା ସମୟରେ ତୁମର ସମକ୍ଷରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହିମା ସ୍ୱତଃ ପ୍ରକାଶରେ ଆସିଯିବ। ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୁତି, ସ୍ମୃତି, ଇତିହାସ, ପୁରାଣରେ ଗୁପ୍ତ ରହିଅଛନ୍ତି। ମୋର ମାୟାରେ ଏହା କାହାକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇନଥାଏ। ମୋର କୃପାରେ ଏବେ ଏହା ପ୍ରକାଶରେ ଆସିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉପଲବ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହେବ। ବ୍ରତ, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ, ଦାନର ଯେଉଁ ପୁଣ୍ୟ କୁହାଯାଇଛନ୍ତି ତାହା ଏଠାରେ ଏକ ଦିନର ନିବାସରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଯଦି ଏଠାରେ ନିବାସ କରିବା ତେବେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇ ଭଗବାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଇ ପୁନଶ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।